जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रब्बे मुहम्मद वाले मुहम्मद या का नाबुदु व या का नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाँ तुहाडा दोस्त है प्रोग्राम दस्तर नवाज चद्दड़ ते तुसी देख रहे हो साडा YouTube चैनल सफरनोश। सफरनोश दे वेखण वालियां नूं साडी तरफों प्यार भरा सलाम, इस उम्मीद नाल कि तुसी सारे खैरोफियत नाल होवोगे। अज असी सारे भरा रल के इस बारिश दे विच इतने खतरनाक मौसम दे होने दे बावजूद असी जिहड़ा काम करने वास्ते जा रहे हैं ना, वो एक ऐसा काम है कि दुनिया का कोई मसलक कोई मजहब उन्होंने गलत नहीं कह सकता है। तुसी वेख्या होना अक्सर काम होंदे ने, तुसी रोज़ा भी रखिया है ना ते लोकी गल्लां करदे ने 10 मिनट पहलों रखिया हुंदा नहीं रहा है, जिन्हें 10 मिनट बाद रखिया हुंदा है, या जिन्हें 10 मिनट पहलों खोल लिया हुंदा नहीं है, जिन्हें 10 मिनट बाद खोल लिया हुंदा है। ईवन दो कि तुसी कुर्बानी भी कर लवो, तुसी कोई सदका खरात भी किसी दे लवो ना, तो फिर भी किते ना किते कोई बंदा गल कर सकता है। लोगों दिलों च भी गल आ सकती कि शायद रियाकारी की वजह तो या दिखावे की वजह तो हो रहे मेरी इबादत कबूल हुई है कि नहीं हुई है। लेकिन अज जिहड़ा काम करन जा रहे हैं ना, पहली गल तो ये कि साडे पंजाबियां वास्ते नमाज तो बाद रब दा नाम लैन तो बाद मेरे हिसाब नाल अज दे दौर दे विच एक फर्ज काम है, ठीक है। दूसरा, कोई मसलक कोई मजहब इनकी तरदीद नहीं कर सकता है। मुसलमान होंदियां मैं तुहाडे नाल एक हदीस शेयर करना वा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि दरख्त लगाओ, उनके तो जो तक चरिंद परिंद हवान या कोई भी जोड़ा बशर फायदा लेगा ना, तो उनका स्वाब मिलता रहेगा। असी वही शजरकारी मुहिम का जोड़ा ना हिस्सा बनने जा रहे हैं। अगली गल ये कि इंटरनेट उत्ते बह के कोई फिलासफर भावें पंजाबी दान है भावें उर्दू दान है, साड़ी किहड़ा किस नाल दुश्मनी है, पर जे तो निरियां गल्लां कर देना तुहानूं आंदा बाजा ना बजाओ तो पौधे लगाओ तो ये करो वो करो, उन्होंने फटाफट एक कमेंट करो भा तू किहड़ा पौधा लाया, पर पहलों सानूं ला के वहा। यह गल करने का मकसद ये वे कि फिलासफर साहब पहलो आप अमल करो, कम अज कम एक पौधा लाओ तो फायदा है, नीरा तुहाडियां उत्थे बह गल्लां करन दा फायदा कोई नहीं है। भी अपने हिस्से का 10 मिनट लगते भाई एक पौधा ला लिया, कितना टाइम लगता है अपने हिस्से का एक पौधा ला के फिर दसे कि भाई वाजा ना जाओ पौधे लाओ। उस अगे दूसरी गल, जिहड़े लोग ये गल करते हैं कि भाई साडे बाल समझते नहीं है, मौलाना इसहाक साहब फरमा गए सन कि जे तुहाडे घरां ते भी तुहाडा जोर नहीं ना है तो फिर डुब के मर जाओ, ठीक है। उन्होंने वगाड़न की बजाय दसो बाल समझते ने, मेरे अपने बाल ने वो भी समझते हैं कि भाई असी वाजा नहीं बजाना, असी पौधा लाना, असी दरख्त लाना। ते अज दे दौर दे विच इस चीज़ की इन्नी अशद जरूरत है, इन्नी अशद जरूरत है कि जिवें मैं अगे कहा कि नमाज या फराइज तो बाद सब तो पहला काम ये कि पौधा लाना। तो दोवां पंजाबां वास्ते मैं गल करन लगा वां, जिहड़े उधरों भी साडे वीर भरा सुनदे पे ने, भाई जान नीरे ये गाने ला देना कि जे मोदी ने पानी बंद कर लिया तुसी डुब गए, जो उन्हें खोल दिता असीं डुब गए, ते नीरा गाने बना देना कि फलाना जे पानी ना साडा डकदा ते असीं सारे रुड़ जाना सी। उस तो बेहतर ये वे तुसी उधर अपने पासे असीं इधर अपने पासे पौधे लाओ, माहौल नूं जिहड़ा ना खराब ना करो, माहौल जिहड़ा नूं बना के रखो, तो इंशाअल्लाह जिहड़ा ना सत्ते खैरां होणगियां। ते जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसी देख रहे हो कि बारिश का मौसम है बहुत शदीद। अज का साडा प्रोग्राम सी शजरकारी मुहिम जिहड़ी कि ऑल ओवर पंजाब और ऑल ओवर पाकिस्तान शुरू हुई है, उहदे विच अपना कुछ ना कुछ हिस्सा पाते और इंशाअल्लाह असीं कोशिश कर रहे हैं, अपनी एफर्ट प्रॉपर कर रहे हैं। बारिश अचानक आई है, असी नाश्ता करके निकले हैं तो फौरन जी है ना बारिश, और बहुत ही मूसलाधार बारिश हो रही है, ईवन कि सड़कों के उत्ते पानी जो है ना खड़ा होंदा जा रहा है। तो जैसा कि तुहानूं साडी वीडियो दे विच भी कुछ मनाजर नज़र आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी असी कोशिश कर रहे हैं कि असी नर्सरी की तरफ जाइए, जाके पौधों की कोई सिलेक्शन करिए कि किहड़े पौधे असी जिहड़े ना वो लगा सकने और इस मौसम च जिहड़े ना वो अच्छे तरीके नाल उग भी सकणगे और उन्हां दी नशोनुमा भी हो सकेगी। तो साडी एफर्ट तो जारी है। कुछ मैसेज ये वे कि तुसी भी अपना अपना हिस्सा जिहड़ा ना, चाहे एक पौधा लगा के अपना हिस्सा डालो, लेकिन हिस्सा जरूर डालो, क्योंकि सानू इस टाइम साडी धरती नूं बारिशां दी वजह तो बहुत ज़्यादा नुकसान होया, कुछ किसान दोस्तां दा होया है, रिहायशी इलाकों का नुकसान होया है, कुछ सोसाइटीज़ ने जिहड़ी दरख्त का कटाओ प्रोग्राम किया है, उस वजह नेचर है ना वो डिस्टर्ब हुई है।
ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, अर्ज है, बेनती है हथ जोड़ के कि ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾ ਖਿਚਾਓ, ਪੌਦੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ੋਨੁਮਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੇਅਰ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵਾਜੇ ਔਰ ਪੂਪਾਂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਲੈਂਸਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਦਰਖਤ ਲਗਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਵਾਜੇ ਵਜਾਤੇ ਤੇ ਹੋਸ਼ਰਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੱਲੜਬਾਜ਼ੀਆਂ ਫੂਫਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਗਾਮਜ਼ਨ ਸਾਂ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਨਰਸਰੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੌਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲਦਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਫੂਲਦਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਦਰਖਤ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੁਰਸਾਨੇ ਹਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹ ਮਾਲੂਮਾਤ ਤੋਂ ਭਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆਊਟਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਮਾਲੂਮਾਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਫਰਾਹਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦੇਖ ਸਕਣ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਪੌਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਪੌਦੇ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ੋਨੁਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅਕਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਫੂਲਦਾਰ ਪੌਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਗੁਲਾਬ ਹੈ, ਬਕੈਨ ਹੈ, ਕਿੱਕਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੰਮ ਹੈ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਪੌਦੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਪੇਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਅਲੱਗ ਲੁੱਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੌਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੌਦੇ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪੌਦਾ ਲਾਣਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਪਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੌਦੇ ਲਾਓ ਪੌਦੇ ਲਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੇ, ਥੋੜੀ ਹੱਡ ਹਰਾਮੀ ਛੱਡੋ, ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਪੌਦਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਓ ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਮਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੌਦਾ ਲਾਓ ਪੌਦਾ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਮੀ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਛਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੌਦੇ ਲਾਈਏ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਆਓ ਉਮਰ ਭਾਈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਕੀਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੌਦੇ ਲਾਓ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੌਦੇ ਲਾ ਬੈਠਾ। ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਆਪ ਪੌਦਾ ਲਾਵੇ ਵੀ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਲੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਚਨਾਬ ਨਰਸਰੀ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਲੀ ਭਾਈ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਅੱਛਾ ਅਲੀ ਭਾਈ, ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਪੌਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਇਨਡੋਰ ਆਊਟਡੋਰ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਜਰਕਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਸਹੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੌਦਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ। ਪੌਦਾ ਲਗਾਓ, ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੀ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ, ਪੌਦਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਵੋ, ਥੋੜੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿਓ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਸਾਡੇ को ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਲਾਂਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਤਕਰੀਬਨ 70-80% ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਂਟ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਨਡੋਰ ਆਊਟਡੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਜਰਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਟਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪਲਾਂਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 70-80% ਪਲਾਂਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ। ਅਲੀ ਭਾਈ, ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ, ਸਸਤਾ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਿਰਫ ਲਾ ਛੜੀਏ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਪਵੇ। ਸਸਤਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੌਦਾ। ਪਲਾਂਟ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਸਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਏਜ, ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਕਸਦ ਕਿ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਕੇਅਰ ਕਰੋ। 6 ਮਹੀਨੇ ਕੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਲਾਂਟ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਫਰੂਟਿੰਗ ਟਰੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਰੂਟਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਗੁਰ ਪਾਓਗੇ ਉਨਾ ਕੁ ਮਿੱਠਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਅਲੀ ਭਾਈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਸਲਕ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੌਦਾ ਲਾਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਐਸੀ ਬਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਜ਼, ਹਰ ਮਸਲਕ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੌਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣਾ ਹੀ ਲਾਣਾ। ਪੌਦੇ ਲਈਏ ਫਿਰ, ਚੱਲੀਏ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਦੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਐਸੇ ਪੌਦੇ ਦਿਓ, ਦਰਖਤ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਕੇਅਰ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲ ਕੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਜਵਾਨ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦਰਖਤ ਲਗਾਉਣਾ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਅਲੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਟਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 50 ਕੁ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਨੀਮ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਦੇਸੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਿੰਮ ਦੀ ਛਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਠੰਡੀ ਛਾਂ, ਨਿੰਮ ਦੀ ਛਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਸਾਇਆਦਾਰ ਵੀ, ਨਿੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ, ਹਾਈਟ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਇਆਦਾਰ ਵੀ ਦਰਖਤ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਿੰਮ ਦਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੁਹਾਂਜਣਾ ਮੋਰਿੰਗਾ ਟਰੀ, ਜਵਾਲ ਪਲਾਂਟ ਇਹਦੇ ਦਾ ਰੂਟਸ ਤੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੜ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਡਾਲਦੇ ਨੇ ਸੁਹਾਂਜਣੇ ਦੀਆਂ ਮੂਲੀਆਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਜੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤਣਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪੱਤਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ A to Z ਪਲਾਂਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਕਾਬਲ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹ ਖਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਕਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਹਾਂਜਣੇ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਵੀ ਪੱਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਰਿੰਗਾ ਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਕੈਪਸੂਲ ਵੀ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾਊਡਰ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪਸੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁxtਲਿਫ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ। ਲੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਨੋਕਾਰਪਸ, ਤੇ ਇਹ ਮੁxtਲਿਫ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਅਲੀ ਭਾਈ ਇਹਦੀਆਂ ਫਾਦੀਅਤ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਲੀ ਫੋਰਐਵਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਕੋਨੋਕਾਰਪਸ, ਸਸਤਾ ਤਰੀਨ ਪਲਾਂਟ ਆਉਂਦਾ, 12 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਦਰਖਤ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਚ ਲੈ ਆਓ। ਜੇ ਦਰਖਤ ਬਣਾਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਦਰਖਤ ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੌਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁxtਲਿਫ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਿਫ ਸ਼ੇਪ A B C ਮੁxtਲਿਫ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਪੌਦਾ? ਬਈ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਨੋ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਨੋ ਲਾਹੌਰ ਰੋਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜੀ, ਸਹੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ 10 ਪੌਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰੋ। 10 ਪੌਦੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, 10 ਕੋਨੋਕਾਰਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸੁਹਾਂਜਣੇ ਦੀ ਕੁਝ ਵੈਰਾਈਟੀ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਮ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਹਾਂਜਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਮੋਰਿੰਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਰਿੰਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨ ਨੇ, ਔਰ ਅਲੀ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਫਲ, ਇਹਦਾ ਤਨਾ, ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ, ਇਹਦੀ ਜੜ ਸਾਰੇ ਮੁਫੀਦ ਨੇ, ਖਾਣ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਔਰ ਮੁxtਲਿਫ ਆਰਗੈਨਿਕ ਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਲੋ ਜੀ ਪੌਦੇ ਆ ਗਏ।